କାଲିଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସହଯୋଗରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କରୋନା ଟିକାକରଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 161ଟି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 13,745 ଜଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ପରିଚିତ ବହୁମୁଖୀ ପୁରୁଷ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ କରୋନା ଟିକାକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁରୁଷ ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସହ ମହାସଂଘର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ। କାଳୀପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, जनता न्यूज़र रिपोर्टर, ब्रह्मपुर, आपणको स्वागत जनाऊँगी। मोर प्रथम प्रश्न रहिबो जे कोरोना टीका आसिबा परे समग्र ओडिशा रे खुशीर लहरी खेली जाइथिबा बेले आगधाड़ीर कोरोना योद्धा कुआ जाउथुबा स्वास्थ्यकर्मी मानकर एही आंदोलन कोन पाई? जदि समग्र ओडिशा रे ए जो कोरोना टीकाकरण आरंभ होइछि सेइटपाई जदि सबुठु अधिक खुशी किए ना से मैंने होउछन 15,000 स्वास्थ्यकर्मी। कारण एपण देखिथिबे ये जो 15,000 क्षेत्रीय स्वास्थ्यकर्मी मैंने होउछन्ति ग्रामांचल रे से माने विभिन्न प्रकार कार्यक्रम तुरे ओतप्रोत भाव जड़ित। आउ गत जनवरी मासरू आमर यही 15,000 स्वास्थ्यकर्मी दिन राति आक्रांत परिश्रम करी कोरोना को हटाया उद्यम जारी रखिंट। आपन जो कहला आंदोलन यहाँ आम स्वास्थ्यकर्मी मान आंदोलन नुह, यह हूँ आमर अभिमान सरकार पाखे आमर अभिमान। कहीं स्वास्थ्य विभाग हूँ गोटे आम परिवार। आम परिवार अनेक विभिन्न कर्मचारी होती समस्त गोटे आमर विभिन्न भाई आ भौणी। तेणु सरकार जितेबाला किसी भाई भौणी भाग बंटार कि पातर अंतर करती से तो अभिमान रहा निश्चित। तेणु श्रीयुक्त प्रधान बाबू, मोर आपण को द्वितीय प्रश्न रहिबो जे काली ठारू जो टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ होइछि सेथिरे तो प्राय काली आमे देखिलु समस्त महिला एवं पुरुष स्वास्थ्यकर्मी संपूर्ण रूपे आपण को सहयोग हाथ बढ़ाइछन्ति। किंतु मो मन में गोटे संदेह प्रकाश पाउछि जे जति दिन ये आंदोलन जारी रहिबो सारा ओडिशार कोन समस्त महिला एवं स्वास्थ्यकर्मी पुरुष स्वास्थ्यकर्मी आपण को शेष पर्यंत सहयोग करिवे ना अधारू किसी स्वास्थ्यकर्मी जाई टीकाकरण केन्द्र में पहुँची निजस्व भाव टीकाकरण कराई नहीं आसवे? आपन को धन्यवाद जे आपण निजे मानिले जे गतकाली आमर समस्त ओडिशा सारा 15,000 स्वास्थ्यकर्मी भाई भौणी अछंती किए भी टीका ग्रहण करी नाहंती। द्वितीय कथा है ये जो 15,000 स्वास्थ्यकर्मी भाई आमको ये आंदोलन सरला पर्यंत आंदोलन तो ये जो टीकाकरण सरला पर्यंत से माने टीका नेबे कि ना ये जो संचय मुझे आपन को क्लेरिफाई करदा चाहे जे आमर ओडिशार 374टा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र अच्छी। 374टा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र समस्त स्वास्थ्यकर्मी और स्वास्थ्य परिदर्शक भाई भौणी माने लिखित आकार रे निज गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र अधीक्षकों जरिया मानव सरकार को जनाई देइचंती जे आमे टीका नबु नाही किंतु टीका कार्यक्रम रे संपूर्ण सहयोग करिबु। अब आपण भी देखिथिबे गतकाली जो 30टा जिला जाकर जो फीडबैक आछि कौन सी जगार आमर स्वास्थ्यकर्मी भाई भौणी माने टीका ग्रहण करना किंतु सरकार को पूर्ण मात्रा रे साहाय्य और सहयोग करिचंती। आ निश्चित भाव यही सहयोग जारी रहिबो। ठीक अच्छे प्रधान बाबू, आपण जहाँ कहले मुझे ग्रहण करुच्ची किंतु तलदिने आम शुणा पाइलु ओमसार पूर्वतन सभापति से संशय प्रकाश करी कहूथिले जे आपणकर महासंघर समस्त कर्मकर्ता माने एथिरे सहयोग नथिबा सत्वे आपण माने ये आंदोलन चलाइछन्ति। आहार वास्तविकता केते? धन्यवाद। आपण सुंदर गोटे क्वेश्चन एराइज कले। निश्चित रूपे विशेषकर ओमसार पूर्वतन सभापति तथा समस्त डॉक्टर मान प्रति मोर यथेष्ट सम्मान रही एवं से तेणु मुझे भी आक्षेप कलापर कि गणमाध्यम कहवाक
ଚାହିଁନଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତା'ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ରଖୁଛି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ ଗତକାଲି ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଟିଭି ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ଗାଁରେ ପୋଖରୀ ବି ଦେଖିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପହଁରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ବାସ୍ତବ ପୋଖରୀର ବାସ୍ତବ ପାଣିରେ ପହଁରିବାରେ ଶିଖିଛୁ। କାରଣ ଆମେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ିଛୁ ଯେ ପୋଖରୀ ନାହିଁ କୁହୁଡ଼ିରେ ପହଁରିବୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ କେବେ କୁହୁଡ଼ିରେ ପହଁରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବୁନୁ, କାରଣ ଯିଏକି ବାସ୍ତବ ପାଣି ଦେଖିଛି, ପାଣିରେ ପହଁରିବାରେ ଶିଖିଛି, ସେ କାହିଁକି କୁହୁଡ଼ିରେ ପହଁରିବା ଦେଖିବ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ? ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର 15,000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି କେତେ ସମର୍ଥନ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦେଖି, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ 15,000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ହିଂସାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ମିଳିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସଂଘ ଏକ ବିରାଟ ସଂଘ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ସଂଘମାନେ ତାକୁ ପ୍ରମାଦ ଗଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବା କଥା ସତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଅଭିମାନ କରିକିରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଟିକା ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପୁନର୍ବାର କରୋନା ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ ବୋଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ କଥା ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଶହ ଶହ ମା ଛୁଆ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠିକି ମୌଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ମୁଁ ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସରକାର ଯଦି ଏ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡାକିକିରି ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅପସନ୍ ଦେବି ଯେ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆଜି ସଂଘ ତରଫରୁ ଦେଉଛି, ଯଦି ବି ଆମେ କରୋନା ଟିକା ନେବୁନୁ ଆଉ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କରୋନା ଟିକା ନେଇଯିବେ ଆମେ ପଦାକୁ ଯିବୁ, ସରକାର ଆମର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆମର କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ? ଯଦି ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଧରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଫିଲ୍ଡରେ ଯିବୁ, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଅନ୍ତି ଯେ କରୋନା ହାରିବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଜିତିବ। ଆଉ ଆପଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଗଧାଡ଼ିର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କର ନେତା ହିସାବରେ କରୋନା ଟିକା ନ ନେବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଘ ଦୁଇଟି କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କାମ କରିଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ କାମ କରିଛି, ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିଛି। ଆପଣ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱାବ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ବି କରିଛି, ନିଜେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଟିଏମ୍ସିରେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଛି। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରେ ବି ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଂଘକୁ ଆସିବି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ମୁଁ ଗୋଟେ ନେତା ହେଉ ବା ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ନେତାର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସଭ୍ୟ ବି ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅଧିକାଂଶ ସଭ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗୋଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆମର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି ଆମେ କରୋନା ଟିକା ନେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସଂଘୀୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ମୋର ସଂଘକୁ ସମର୍ଥନ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଟିକା ନେବି ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଯାଏ ମୋର ସଂଘ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଓହରି ନାହିଁ।